کو اجاگر کرنے والا، جس کی بنیاد پر غربا، مساکین اور ان اپاہج لوگوں کی آواز جن کے بنیادی حقوق پامال ہوتے ہیں، یہ دوست ہمارے آواز بنتے ہیں اور ان کا ازالہ ہوتا ہے۔ اور دوسری جانب عدلیہ، جو ہماری ریاست کا ایک بنیادی فورم تو ہے، لیکن میرے خیال میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ زوال پذیر ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم وکلا ساتھیوں نے ہمت نہیں ہارنی اور اس ریاست میں ہر غریب، مسکین اور ہر مظلوم کی آواز بننا ہے آپ کی توسط سے۔ میرے ساتھیوں نے بہت سارے ایشوز پہ بات کی، میں ایجنڈا پر ہی بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو نظام ہے، یہ جو دنیا، یہ جو آسمان، یہ جو دنیا میں دیکھنے والی چیزیں، یہ ساری اس کی خلقی ہوئی ہیں انسانوں اور حیوانوں کے سمیت۔ تو اس نے اپنے نظام کو چلانے کے لیے چند شخصیات کو منتخب کرنا بھی ضروری، ہر وقت میں ضروری ہوتا ہے۔ نیگیٹو اور پازیٹیو ازل سے ابد تک جاری رہے گا۔ ہمیں اپنے کردار اور اپنی ذات کی پازیٹیوٹی کے لیے سوچنا ہے، اپنے مقصد کے لیے سوچنا ہے۔ ہمیں دوسرے کے کام میں انٹرفیرنس نہیں کرنی۔ ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے لیگل ایک چھوٹے سے شاگرد کی حیثیت میں جو ہم سے ہو سکا نند بھائی کی توسط سے، وہ ہم نے بارہا کوشش کی ہے ان 10-15 سالوں میں کہ سانجڑ کی عوام کو ان سے مستفید کیا جا سکے۔ سینکڑوں ایسے کام ہیں جو شاید ہم کروا سکتے تھے، لیکن ہو سکتا ہے پاور لیس ہونے کی وجہ سے ہم وہ نہ کروا سکے۔ لیکن اس کے باوجود اس شہر کی فلاح بہبود اور ترقی کے لیے اپنے مختلف فورموں پر اپنی ایک صلاحیتوں کے عین مطابق الحمدللہ اس شہر کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے بھائی نند نے، ظاہری سی بات ہے، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، خامیاں کوتاہیاں اس کی شخصیت میں بھی آپ اور ہم ہماری طرح ہیں، لیکن اس نے گراس روٹ لیول سے محنت کی اور اسی محنت کی عظمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک مقام پر پہنچایا۔ تو اس نے اس شہر کے خصوصی پرابلمز کی طرف بھی توجہ دی۔ ہمیں ایک آئیکون شہر بنانے کے لیے مختلف کالونیاں تھیں۔ اس شہر میں بائی پاس کے لیے، اس شہر کی جو ہے ترقی کے لیے اپوزیشن میں رہتے ہوئے جو کچھ اس سے ہوا وہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 2019 میں ہم نے ایک کانسٹیٹیوشن پٹیشن بھائی کی، جیسے انہوں نے کہا کہ آپ کو لڑنا چاہیے، کیونکہ اوزیٹی شیئر تو ظاہری سی بات ہے ڈپٹی کمشنر اور رورل پارٹی کے پاس ہوتا ہے، لیکن سوشل ویلفیئر کی جانب سے جو ہمیں او جی ڈی سی ایل اور مختلف پروجیکٹ کی جانب سے پیسے ملتے تھے، وہ بھی بندر باٹ ہونے کی وجہ سے ہم نے ایک کانسٹیٹیوشن پٹیشن داخل کی، جس میں میں اور ہماری ایم این اے سائرہ بانو پٹیشنر ہیں، اور وہ چل رہی ہے، ابھی وہ ڈائیورٹ ہوئی ہے میرپور خاص میں۔ تو ہم قانونی جنگ بھی لڑ رہے ہیں اس شہر کی فلاح بہبود اور ترقی کے لیے۔ وکلا کی بات کریں، جس فورم پہ 5 سال سے نند صاحب براجما رہے، تو انہوں نے وکلا کی قانونی صحت کے لیے بات کی، اور صحت کارڈ میں، حالانکہ یہ گورنمنٹ کا کام تھا، لیکن صحت کارڈ کا بہت بڑا ایک ڈیسیجن جو ہے وہ دلوایا۔ وہ کمپلائنس 100% پر نہیں ہو سکا، کیونکہ وہ جن کے ہاتھ میں تھا ان کی نیت میں کوئی بدزن تھا، لیکن پھر بھی کافی دوستوں کو ریلیف ملا۔ اس کے علاوہ وکلا کی کالونیز کے لیے آواز اٹھی، وکلا کے لیے ایک باقاعدہ قانون بنایا گیا کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ان کے فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف کوئی آواز یا حرکت کرے تو اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ قانون میں اس کو جو ہے بل پاس کروایا۔ یہ بھی ان کو کریڈٹ جاتا ہے سندھ اسمبلی سے۔ کافی ایسے کام ہیں
جو میں گنوانا نہیں چاہتا. اگر آپ دوستوں کی توسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ موقع دیا پیر صاحب کی دعا سے, تو انشاءاللہ العزیز یہ ہم وچن کرتے ہیں کہ جو ہم سے خامیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں خصوصی طور پر وکلا کے لیے اور اس شہر کی فلاح اور بہبود کے لیے, ترقی کے لیے, اور اس معاشرے میں جو موجود برائیاں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے جو ہمیں اسٹرگل کرنی تھی وہ نہ کر سکے, وہ انشاءاللہ مستقبل میں ہم ان پر ضرور غور بھی کریں گے اور انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. آج جو ہمارے شہر میں سب سے بڑی برائی ہے, سسٹمیٹکلی طور پر پوری سندھ اس کی لپیٹ میں ہے, لیکن بالخصوص سانگڑ اس کی ٹاپ لسٹ میں ہے. سانگڑ میں جتنی بیرا روی ہے, میں الفاظوں میں ڈیولپمنٹ فورم کے ادارے کی کرپٹ ترین آفیسر جو سندھ میں ہے وہ سانگڑ میں پوسٹڈ ہے. سانگڑ کی فضائیں, سانگڑ کی گلیاں کوچے منشیات سے بھرے پڑے ہیں. یہاں صرف اور صرف کلیکشن کے لیے آفیسر حضرات تعینات ہوتے ہیں. ان کو ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے کروڑوں روپے جو ہے فنڈ ریزنگ کرنی ہے. فنڈ ریزنگ ہی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو. سانگڑ کی خصوصی طور پر میں ان نمائندوں جو پسماندہ ذہنیت کے نمائندے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ڈیولپمنٹ کے یہ کام کروا دیے, لیکن حقیقی طور پر ان 20 سالوں میں, ان 17 سالوں میں کوئی بھی نیا ادارہ یہاں نہیں بن سکا. ان 15 اور 20 سالوں میں کوئی بھی یہاں ترقیاتی کام جو سوائے روڈز کے جو نیشنل صرف باتوں کی حد تک اپنے آپ کو مسیحا بنا لینے کو کامیابی نہیں کہہ سکتے. انشاءاللہ العزیز ہر فورم پر اگر میرٹ کی بنیاد پر, محنت اور لگن کی بنیاد پر جو دوست آگے آتے ہیں, اگر آپ دوستوں کی توسط سے پروگرام آرگنائز کیا تو کوشش کیجئے کہ وہ لوگ برسر اقتدار آئیں, وہ لوگ ان سیٹوں پر آئیں جو درد رکھتے ہوں, جن کے پاس عزم ہو, جن کا موٹو ہو کہ اس شہر, اس ملک میں وہ میرٹ کی بنیاد پر, محنت کی بنیاد پر پازیٹیوٹی کو آگے لے کے آئیں. تو ہمارا بھی وہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کا چناؤ کریں جو نہ صرف کرپشن اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ہے. ہمیں ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے. آپ سب کی مہربانی. ایک بار پھر میں نیشنل پریس کلب کے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا پرتکلف پروگرام آرگنائز کیا. آپ سب کی بڑی مہربانی. مہربانی وقار جٹ صاحب جنہوں نے تفصیل کے ساتھ تمام مسائل کے ساتھ ساتھ سانگڑ کے مسائل کو اجاگر کیا. اور آنے والے دنوں کے اندر جو جدوجہد کا بات کی ہے, کرپشن کی جو بات کی ہے, اس کا تو بات جتنا بھی آپ کہیں کم ہے. اس شخصیت کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں. اس شخصیت یقینی طور پر جہاں پر سخت مقابلہ کیا, بڑے نرم دل کے وہ شخصیت ہیں اور نرم دلی کے ساتھ وہ جڑے رہے اور اس امید کے ساتھ سب کے سب ان کے ساتھ جڑ جائیں. میں دعوت سے خطاب ہوں گا صدر بار کونسل کے 6 صدر جناب شریف مصرانی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا خیالات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سنجم صاحب, محترم سائیں شیر محمد صاحب, محترم یامین صاحب, سائیں نند کمار صاحب, مجھا تمام پیارا بھائی بایا سین صاحب, وقار صاحب, ڈی ڈی صاحب, سائیں نو دوستا جی سر جنگیزی صاحب, سائیں بنو, مشتاق احمد صاحب, تمام خلیل صاحب آرہا, کاسکیل صاحب آرہا, یہ سب لیے السلام علیکم. تاں کے مبارک ہوں ایڈوانس کیا تو لند صاحب کھٹو ویٹھو آ, لند صاحب بنا مقابلے کھٹو ویٹھو تو پیر صاحب جی دعا کریں پر میرن جی فقیرن جی سبنی جو دعاؤں کرن تس ऐं असां गॾु बीठा हुआसीं ऐं इहा ख़बर हुअणु घुरिजे त असांखे बि ख़बर हुअणु घुरिजे त असां कंहिंसां गॾु बीठा आहियूं, उनखे बि ख़बर हुअणु घुरिजे त उन सां गॾु केरु बीठा आहिनि ऐं उन्हनि खे बि ख़बर हुअणु घुरिजे त असां उन्हनि सां गॾु आहियूं या न आहियूं ऐं न आहियूं. इन करे सिधी सी सियासत आहे, को बि इन में वर वकड़ कोन्हे. अॻे
जेके हाणे ॻाल्हियूं इहे आहिनि त इल्ज़ाम लॻाया था त नंद साहिब कहिड़ा कम कया आहिनि, कहिड़ियूं के ॻाल्हियूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके माण्हू कंदो आहे ज़ाहिर, के ॻाल्हियूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके न कंदो आहे, छाकाणि चवंदा आहिनि ख़ैरु कयो त ॿिए हथ खे ख़बर न पए। सो इहे सभु ॻाल्हियूं आहिनि। नंद साहिब वारनि जो ख़ानदान मां सम्झां थो साङड़ में जेके तरक़ियाती कम जेके ॿियूं भलायूं नेकियूं थियूं उहे शायदि उन्हनि दोस्तनि ताईं ख़बर कान्हे जेके तनक़ीद कनि था। बहरहाल वक़्तु ईंदो थो आहे उन्हनि खे ख़बर पइजी वेंदी। त असां प्रेस मां बि इहा उमेद था कयूं त प्रेस वारा बि उहो ई कमु कनि जेको असां अवाम जी भलाई लाइ हुजे। साङड़ में दोस्तनि इल्ज़ाम हया त भई हीअ हिन हुकूमत न कयो आहे, अॻी हुकूमत न कयो आहे, कंहिं बि कमु कोन कयो आहे। ॻाल्हि सिधी सही, सभिनी पंहिंजे पेट जो कमु कयो आहे ऐं अॼु ताईं बि कंदा अचनि था। कल्ह उन्हनि बि इहे कयो, अॼु उहे बि इहे मां पीपल्स पार्टी सां आहियां, मां हुकूमत जो माण्हू आहियां, पर जेका हक़ीक़त आहे स्पार्क ते उहा इहा आहे। मां 1977 खां वठी साङड़ सां लाॻापियल आहे, मूंखे ख़बर आहे त उन वक़्तु बि इहो ई कमु आहे, हींअर बि इहे कमु आहे। इन करे असां मां ई कंहिंखे उथणो पवंदो भाउ, असां मिडिल क्लास मां कंहिंखे उथणो पवंदो ऐं उहो उथंदासीं। लाज़मी हिकिड़ो वक़्तु ईंदो जो माण्हू उथंदो। त ही साङड़ हर लिहाज़ खां ख़ुशहाल आहे। अमीर ज़िले जा असां ग़रीब माण्हू आहियूं ऐं उहो असांखे अलाह साईं कोन कयो आहे ग़रीब। असां पंहिंजो पाण खे पाण कयो आहे, छाकाणि जो असां पंहिंजे जेको बि असां सां नाइंसाफ़ी थिए थी असां हुन ते ख़ामोशी इख़्तियार था कयूं। कहिड़े सबब जे करे, सियासी सबब जे करे, पाड़े वारे सबब जे करे या ॿिए जे करे, पोइ उन में असां एतिरा ई ॾुहारी आहियूं जेतिरो हू नाइंसाफ़ी कंदो आहे। इन करे कंहिं बि ऑफिसर खे हिमत कोन थींदी जेकॾहिं असां ॿधी ऐं इतिहाद कयूं। न को ऑफिसर को ग़लति कमु करे थो सघे। हींअर तव्हां यकीन ॼाणो असां SP साहिबु ज़िले जो कस्टोडियन आहे, DC साहिबु आहे कस्टोडियन आहे, वञूं था इज़त ॾियनि था, पुछनि था, जेका ॻाल्हि कयूं था हुन ते अमल थिए थो। बीइंग ए प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार मां वेंदो आहे, मसइला तव्हां खां ख़बर पवंदी, ॿियनि खे ख़बर पवंदी, उन ते अमल थिए थो। असां केतिरा ई कम SP साहिब खां हींअर वक़्तु जेको आहे, अॻियो बि SP साहिबु तमामु भलो माण्हू, हींअर बि घटि में घटि मंशियात ते कंट्रोल थियो आहे, आइस ते कंट्रोल थियो आहे। इन करे इहे सभु ॻाल्हियूं हलंदियूं, पर इहे ॻाल्हियूं असां पाण बि त जदोजहद करे था सघूं। असां ते बि त फर्ज़ु आहे। असां कॾहिं बि कोन के प्रेस क्लब कंहिं सां गॾिजाणी कई आहे, उन्हनि खे बार में घुरायूं। इवन असां साईं वारनि खे बार में न घुरायो, अचो त भई गॾियल मसइला हल कयूं, छाकाणि जो सभु को पंहिंजे धुन में पूरो आहे। हर को पंहिंजे लेखे अकेले माना इंडिविजुअल कोशिशि करे थो, पर जेकॾहिं इनखे गॾियल जदोजहद में आणूं। मूं ॿ टे दोस्तनि सां ॻाल्हायो जेके सियासी समाजी वर्कर आहिनि हिते, वाह वेहो गॾिजी हिकिड़ी कयूं। उन में असांजी कोताही आहे जो असांखे टाइम न मिलियो जो असां उन्हनि दोस्तनि सां गॾिजाणी करे सघूं। समाजी तौरु जेके शहर जा समाजी वारस आहिनि उन्हनि सां गॾिजी सभु कुझु करे सघूं था ऐं करे सघंदासीं इंशाअल्लाह। वक़्तु हर वक़्तु आहे। ऐं नंद साहिब खे वरी बि मां जेको सो एश्योरेंस ॾियारियां थो त नंद साहिब तव्हां बिना मुक़ाबले आयो, इहो तव्हां अॼु लिखी वठो। मेहरबानी मिसानी साहब, उन्होंने बड़ी तफसील के साथ कहा कि आवाज़ उठानी चाहिए, हालात बेहतर हैं। शरीफ साहब मेरे 7 करोड़ रुपया मंशियात से लिया जाता था, अब 8 करोड़ रुपये हो गया है। पहले आवाज़ उठाने वाले को जेल में डाल दिया जाता था, अब मंशियात फरोज जो है वो यहाँ पर SHO मुकर्रर करते हैं, ये फ़र्क आ गया है। मैं जिस शख्सियत को दावत ख़ताब में जा रहा हूँ, उस शख्सियत के लिए बड़े अल्फाज, बड़ी बात, जब भी दिल के बड़े गरीब के साथ जब कहा जाता है कि एक हाथ से दिया या दूसरे हाथ को पता ना चले, वो शख्सियत के मालिक हैं। अवामी खिदमत पर जज्बा रखा, कभी उन्होंने लिसानियत पर, ज़बान पर को फोकस नहीं दी। आज वो हमारे मेहमान हैं। मैं उनको दावत ख़ताब दूंगा जनाब मलक शेर मोहम्मद साहब से, दीवान अपने ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज गाना मेरा थोड़ा बैठा हुआ है तो मालूम के साथ राज करनी पड़ेगी आपको। आज की इस तकरीब के मेहमान जनाब मोहम्मद इलियास अंजम साहब और उनकी पूरी टीम जो है नहायत ही इनके शुक्रगुजार हैं। न सिर्फ इन्होंने हमारे उस कैंडिडेट को जिसने हमेशा सागर की खिदमत को अवलीन तरजीह दी है,
न सिर्फ उनके बल्कि हम दोस्तों को आपस में एक दूसरे से मिलने का बेहतरीन मौका दिया है। और साथ ही साथ बार के सदर जनाब इसरानी साहब और उनकी पूरी टीम जो है, उन्होंने भी यहाँ आने का मकसद है कि उन्होंने मुकम्मल एक यकजहती का मुजाहरा और ये अपने डिसिप्लिन का उस चीज़ को दिखाया है कि हमारी तमाम आपस में बंदी है, मुकम्मल नन साहब के साथ मुकम्मल हमारी जो है इस चीज कमिटमेंट हो चुकी है। एक मैं नन साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने दोस्तों को हमें ज्यादा इम्तिहान में नहीं डाला। बुनियादी वजह है कि हमारे हम ख्याल जो है अक्सरियत जो दोस्त हैं उन्होंने पहले से मिसरानी साहब हों या वकार साहब हों या बाकी जो भी हमारी जितनी खटक साहब है, बाकी जो भी है, इन्होंने अपने तौर पे वर्क शुरू किया हुआ है। इनको खुद कम हिलना पड़ रहा है, ये वैसे बैठे बैठे हिल रहे हैं, लेकिन इनकी जो टीम है वो ज्यादा हिल रही है। तो यही चीज होती है आपस में। किसी को मैं हमेशा कहता हूँ कि आदमी अपने नाम से नहीं अपने काम से पहचाना जाए वो इंसान है। कोई भी है आज तक अगर किसी ने किया है ना सही तो उसका नाम आज भी अच्छे लफ्जों से पुकारा जाता है। यहाँ बेशुमार ऑफिसर है कि गए DC SP जो भी है, लेकिन चंद ऐसे हैं इनाम धारेजों का जब भी कहीं कोई जिक्र खैर होता है तो उनका नाम मैं सबसे पहले लेता हूँ। कि रात के 11 बजे एक वाक्य हो गया था, मैंने टेलीफोन किया, बोर्ड बांधी हुई थी, तो उसने बोला मास्टर उस टाइम पे ये चुगलखोर नहीं था, PT सेल पे किया था। तो उसने बोला सही आ जाओ, काम भी अलग सफा किसी गरीब आदमी का था तो इतने लेवल पे, तो उसने टेलीफोन SP को करने के बजाय संजौरे थाने पे किया था। मतलब इस लेवल का बंदा DC SP को या DSP को बोलता है ना सही ये काम ऐसे गलत हो चुका है उनको। तो मतलब इस किस्म के जो ऑफिसर भी आज तक अगर है, अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया तो आज लोग उनको अच्छे अल्फाजों से याद करते हैं। इसी तरह नंद के साथ जो लोगों की हमदर्दी आई है, कोई चीज है, कुछ काम इनके किए हुए हैं जिसकी बुनियाद पे अच्छा कुछ चीजें ऐसी हैं जो जमीनी हकायक से थोड़ा हम पर्दापोशी करते हैं। अभी वकार साहब ने, हमारे सीनियर नायब सदर साहब ने, बाकी साइन सदर साहब ने बड़े मुफस्सल तरीके से उस चीज पे रोशनी डाली है। लेकिन कभी आपने सोचा है तबेदार को तनख्वाह मिलती है? जो मोबाइल में मोटरसाइकिलों पे पुलिस वाले जाते हैं उनको तेल के पैसे मिलते हैं? क्या जो मोबाइलें चलती हैं उनको तेल के पैसे मिलते हैं? तो क्या ये जितने लवाजमात, और जहाँ तक ये मेरे पीछे गंजा भाई बैठा है, अगर इनकी कोई तनख्वाह मुकर्रर है तो साल के तो याद हो ना गवर्नमेंट को मतलब चीज ये है कि हकीकत को हम थोड़ा उससे वो करें, क्योंकि सबसे आसान तरीका जो होता है ना वो होती है तनकीद। जैसे मेरे अगर कपड़ों पे 10 भी कोई निशान है मुझे नहीं नजर आएंगे, साईं कोने पे बैठे हैं अगर छोटा निशान मुझे नजर आएगा। तो हमने इस चीज पे बड़ी बड़ी जगह पे अमूमन लगता ही है फेडरेशन वाले खामोश रहते हैं, वकला बिरादरी नहीं बोलती है। वकला बिरादरी की जिद्दोजहद जिसमें शमूलियत हर काम में हमने देखा है कि अगर कोई ऐसा मरहला है तो वकला बिरादरी पेश रही है और हमारे साथ कोई भी ऐसा मरहला नहीं आया होगा कि हमने अपने तौर पे ये कोशिश नहीं की। लेकिन ये अलग बात है कि जहाँ एक खाली सिफारिश चले, खाली चेहरे चले और दूसरी साइड पे डॉलर चले, डॉलरों के साथ हम तुल नहीं सकते ना। अभी कुछ काम ऐसे होते हैं कि हमारे साथ हम जाते हैं, एक भाई साहब उसके बाद जाता है, वो काम करा के आ जाता है और उसको बड़ी इज्जत भी मिलती है दूसरे भी। लेकिन कहते हैं ना माँ बाप न भैया चलता है रुपया, उसके होते हुए हम जितनी जद्दोजहद कर सकते हैं। हाँ ये है कि इंसान का अपना ज़मीर जो है ना इस हवाले से मुतमिन है कि आपने दरमे सुखने अगर एक कदम भी किसी अच्छे काम के लिए बढ़ाया ना वो आपके नेकियों में शुमार हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि मुकम्मल मैं इस सिस्टम के साथ लड़ जाऊंगा, इतनी फसलें किसी में कोई नहीं। हाँ ये है अपना ज़मीर भी मुतमिन है। कल को ये भी है उस माई की तरह कि जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की खरीदारी के लिए पहुंच गई थी कि कम से कम आप भी उसमें शामिल हो जाए। बाकी चीजें जो है वो अपने तौर पे जितने हमारी यहाँ संगत बैठी है हर एक अपनी आंखों से देखते हैं। शहर में गुजरो तो मैं बोलता हूँ दमे के मरीज अक्सरियत जो है हमारे बंदियों वालों ने या दूसरे वालों ने की हुई है और बेशुमार इस किस्म के काम है। आज आसान तरीका है कि आप जिस जगह भी जाओ इनकार नहीं होता है, लेकिन अमली तौर पे ये है कि सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं वो भी, उनको पता है ये भी डेली टेलीफोन खड़ाते हैं, डेली